Hello students, welcome to the CenterMap NEET JEE Academy. So in this session we are discuss about the important topic from the important lesson. So நம்ம CBSE board எடுத்துட்டீங்கன்னா இது 12th standardல இருக்கு. Then தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து 11th standard இருக்கு. ஹாலோ ஆல்கேன் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ். ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான லெசன். இதுலேருந்து கம்பல்சரியாக கொஷின்ஸும் வரும். இதுன்னு அதர் ஆர்கானிக் லெசனுக்கு இது ஒரு பேசிக்கான லெசன்ஸ். ஸோ இந்த லெசன்லேருந்து நம்ம டெரிவேட்டிவ்ஸை நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த லெசன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டா தான் ரிமைனிங் ஆர்கானிக் லெசன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஹாலோ ஆல்கேன் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ். ஸோ வாட் இஸ் மீன் பை ஹாலோ ஆல்கேன்? ஹாலோ ஆல்கேன் அப்படிங்கிறது so generally alkane means it is a saturated compound. For example, CH4, this is a one of the alkane like a methane, CH4. So when remove the one hydrogen from the alkane, that is called as a alkyl. That means a CH3 bond. Okay, when remove the one hydrogen from the alkane, that means alkyl. Okay, now halo alkane means remove the one hydrogen and substitute the one halogen. That means CH4. That means alkane. Okay, in here we are remove the one hydrogen, then substitute the one halogen atom. Generally halogen atom denoted into X. Generally நம்ம X நம்ம denote பண்ணுவோம். Okay, CH3X, that is called halo alkanes. So the next one, halo arenes. Arenes means nothing but is aromatic compound like a benzene. So benzene தான் generally நம்ம arenes அப்படிங்கிற classification சொல்லுவோம். benzene. இப்போ பென்சீன்ல ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாலஜனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா that means halo arenes. Now we are replace the one hydrogen into the benzene, then introduce the halogen, that is called halo arenes. So halo alkane is nothing but one halogen atom replace the one hydrogen from the alkane. alkane ல இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை நீக்கிட்டு அங்க நம்ம halogen போட்டோம் அப்படின்னா that means halo alkane. Halo arenes means is nothing but one hydrogen replaced by the halogen in the benzene ring, that is called halo arenes. Okay, that's all. So next one is the classification of halo derivatives. Halo derivatives is nothing but halo derivative means like one of the compound derived from the another one compound, that is called halo derivatives. Okay, so generally halo derivatives are classified into the two types. ரெண்டு டைப்பா நம்ம halo derivatives நம்ம classify பண்ணலாம். அதுல first one based on the number of halogen atoms. Based on the number of halogen atom. Based on number of halogen atoms. Okay, the first one monohalogen. And the second one dihalogen, and the third one polyhalogen. So basically classification of halo derivative means halogen derivatives are based on the two type. Okay, classified into the two type. One is based on the number of halogen atom. So according to the number of halogen atoms, it classified into the three: monohalogen, dihalogen, polyhalogen. So monohalogen is nothing but like a CH3, CH2, here one Cl, like here. monohalogen அப்படின்னா ஒரு halogen atom வந்து presence இருக்கும், like alkyl groupல one halogen presence இருந்தா that means monohalogen. Dihalogen means is nothing but when presence of the two halogen atom in the same molecule. For example, CH2, here one Cl, then CH2 in another Cl here. ரெண்டு Cl இருக்கும் ஒரே காம்பவுண்ட்ல ரெண்டு டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஹாலஜன் ஆட்டம், தட் இஸ் கால்டு டைஹாலோஜன்.
அடுத்ததா பார்க்கிறது polyhalogen. More than one halogen when present called as a polyhalogen. ஒன்னுக்கு மேல இருந்தாவே நம்ம அதை என்ன சொல்லலாம், polyhalogens சொல்லலாம். லைக் trihalogen 3 4 அது மாதிரி இருக்கக்கூடியது. ஒன்னுக்கு மேல இருந்துட்டாவே அது polyhalogen compounds சொல்லலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH2 Cl CH Cl CH2 Cl. ஓகேயா? ஸோ இது எப்படி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கோம், பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன் ஆட்டம். இது ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் அக்கார்டிங் டு த ஹைபிரிடைசேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த ஹைபிரிடைசேஷன். Based on the hybridization on CX bond. இப்போ இங்க கார்பன் ஒரு ஹாலஜனும் ஒரு கார்பன் அட்டாச் இருக்குல்ல, இந்த கார்பன்ல என்ன ஹைபிரிடேஷன் பிரசன்ஸா இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ண போறோம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த ஹைபிரிடைசேஷன் ஆன் த சிஎக்ஸ் பாண்ட், சிஎக்ஸ் பாண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன்ல என்ன ஹைபிரிடேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறது. ஓகே, the first classification based on the sp3 hybridization in CX bond. இப்ப கார்பன் ஹாலஜன்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து sp3 ஹைபிரிடேஷன் பிரசன்ஸா இருக்கும். ஓகேயா? so in generally what is meant by hybridization? Hybridization is nothing but intermixing of atomic orbitals. Atomic orbital நமக்கு தெரியும், s orbital, p orbital, d orbital, f orbital அப்படிங்கிறது. இந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் எல்லாம் இன்டர்மிக்ஸ் ஆகிறது. இன்டர்மிக்ஸ் ஆகும்போது ஒரு நியூ ஆர்பிட்டால் கிரியேட் ஆகும். தட் இஸ் கால்டு ஹைபிரிடைஸ்ட் ஆர்பிட்டால். ஓகேயா? ஸோ ஹைபிரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகுது. அந்த ஹைபிரிடைஸ்டு ஆர்பிட்டால்ல கார்பன்ல என்ன ஹைபிரிடேஷன் பிரசன்ஸா இருக்கணும், லைக் sp3. ஸோ sp3 மீன்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் sp3 ஹைபிரிடேஷன் பிரசன்ஸா இருந்ததுன்னா தட் மீன்ஸ் சிங்கிள் பாண்ட். சிங்கிள் பாண்ட். sp3 ஹைபிரிடேஷன் கூடிய கார்பன்ல என்ன பாண்ட் இருக்கும், சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும். sp2 means it's a double bond. அதுல டபுள் பாண்ட் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் sp it's a triple bond. அப்ப sp3 ஹைபிரிடைசேஷன் அப்படின்னா அந்த கார்பன்ல சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கும், சிங்கிள் பாண்ட் பிரசன்ஸா இருக்கும், அதுல ஒரு ஹாலஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கும். ஓகே, அப்படி இருக்கக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம், sp3 ஹைபிரிடேஷன் இன் CX பாண்ட் அப்படிங்கிறது. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் sp2 hybridization in CX bond. sp2 hybridization, sp2 means double bond. அப்ப ஹாலஜன் அட்டாச்டு கார்பன்ல டபுள் பாண்ட் பிரசன்ஸா இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். ஓகே, we have two classification. One is based on the number of halogen atom, before நம்ம பார்த்தோம். இப்போ நம்ம பார்க்கிறது based on the hybridization on CX bond. CX bond மேல இருக்கக்கூடிய கார்பன்ல என்ன ஹைபிரிடேஷன் இருக்கோ அதை வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆன் sp3 ஹைபிரிடேஷன் இன் CX bond. ஓகே, CX bondல இருக்கக்கூடிய கார்பன்ல சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கக்கூடியது ஒரு கிளாசிஃபிகேஷன். another classification sp2 ஹைபிரிடேஷன் இன் CX bond. CX bondல இருக்கக்கூடிய கார்பன்ல sp2 hybridization, that means double bond presence ஆ இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு நம்ம கிளாசிஃபை பண்ண போறோம். ஓகே, the next, so based on the sp3 hybridization, based on the sp3 hybridization, sp3 carbon with x. so carbonல sp3 hybridization இருக்கும், sp3 carbon with x. now it is classified into further three types, like alkyl halide, then second one allyl halide, and third one benzyl halide, benzyl halide. So the first one alkyl halide. Alkyl halide is nothing but already நான் சொன்ன alkyl means one hydrogen removed from the alkane. alkane இருந்து ஒரு ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டா that means alkyl. அதுல ஒரு ஹாலஜன் அட்டாச் பண்ணா that is alkyl halide. ஓகேயா? ஸோ அப்போ CH3 CH2
Br. Any halogen or alkyl group attach ஆனா that means classification of the alkyl halide. Okay, alkyl halide ஏன் சார் இங்க நம்ம sp3 கார்பன் அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இந்த ஹாலஜன் Br attached கார்பன்ல இதோட சரௌண்டிங்ல ஃபுல்லாவே சிங்கிள் பாண்ட் தான் இருக்கு. இதோட ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கங்க லைக் CH3. இப்போ இந்த கார்பன்ல இங்க ஒரு Br அட்டாச் ஆயிருக்கு. இந்த பக்கம் கார்பன்ல ஒரு சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு. தென் ஹைட்ரஜனோட ஒரு சிங்கிள் பாண்ட், இன்னொரு ஹைட்ரஜனோட ஒரு சிங்கிள் பாண்ட். அப்ப இதோட சரௌண்டிங்ல சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் தான் பிரசன்ஸா இருக்கு. அப்ப இதோட ஹைபிரிடேஷன் என்னவா இருக்கும் லைக் sp3 ஹைபிரிடேஷன் தான் இருக்குதுல. அப்ப இதை என்ன பண்றோம் நம்ம according to the sp3 CX bond classificationல classify பண்றோம். First alkyl halide. Next allyl halide. Allyl halide is nothing but CH3 sorry CH2 CH2 double bond CH single bond CH2 Br. Allyl. Allyl means is a common name. Allyl அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஹாலஜன் அட்டாச்சு கார்பன், இந்த கார்பன் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனை கன்சிடர் பண்ணீங்கன்னா லைக் சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு இதோட சரௌண்டிங்ல. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கார்பனுக்கு இன்வெர்டில் என்ன இருக்குன்னா டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அப்போ கார்பன் ஒன்னுக்கும் ஹாலஜனும் அட்டாச்சுடைய கார்பன் ஒன்னுல சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த நெக்ஸ்ட் கார்பன்ல செகண்ட் கார்பனுக்கும் தேர்ட் கார்பனுக்கு இன்வெர்டிங்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா தட் மீன்ஸ் allyl halide. இப்போ ஃபார் ஒன் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, சைக்ளிக் ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம டிரா பண்ணுவோம் லைக் சைக்ளிக். This is a cyclohexane without the double bond. Double bond இல்ல, டபுள் பாண்ட் இருந்ததுன்னா ஆல்டர்னேட்டா that means பென்சீன் நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ நான் என்ன பண்றேன், இங்க ஒரு டபுள் பாண்ட் இருக்கு, ஒரு டபுள் பாண்ட் போட்டுட்டேன். இப்போ மேபி உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு ஹாலஜன் அட்டாச் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். லைக் இங்க ஒரு Br அட்டாச் ஆயிருக்கு சார், Br அட்டாச் ஆயிருக்கு. இப்போ இந்த Br அட்டாச் கார்பன் பாத்தீங்கன்னா இதோட சரௌண்டிங் சிங்கிள் பாண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல. பட் செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கார்பனுக்கு இன்வெர்டிங்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அப்ப இது என்ன கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லலாம் லைக் alkyl halide. ஓகே சாரி, allyl halide. allyl halide மீன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கணும், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கார்பன் இன்வெர்டிங்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். அப்படின்னா தட் மீன்ஸ் allyl halide நம்ம கிளாசிஃபை பண்ணலாம். ஓகே, தென் நெக்ஸ்ட் benzyl halide. ஸோ benzyl halide மீன்ஸ் இங்க ஒரு பென்சீன் இருக்கு, தட் மீன்ஸ் அரோமேட்டிக் காம்பவுண்ட். இது மேல வந்து ஒரு கார்பன் பிரசன்ஸா இருக்கு லைக் CH2. அதுக்கப்புறம் ஒரு புரோமின் வந்து புரோமினோ அல்லது குளோரினோ அட்டாச் ஆயிருக்கு. குளோரைடு அட்டாச் பண்ணிக்கணும், Cl அட்டாச் பண்ணிக்கணும், குளோரைடு. இப்ப ஹாலஜனுக்கும் பென்சின் ரிங்கும் இன்வெர்டிங்ல ஒரு கார்பன் பிரசன்ஸா இருக்கு. இப்ப இந்த கார்பன் பாருங்க, குளோரின் அட்டாச் கார்பன் பார்த்தா இதோட சரௌண்டிங்ல லைக் சிங்கிள் பாண்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்ப இது என்ன கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லலாம், based on the sp3 carbon with X. Okay, இப்போ டைரக்டா இங்க Cl பென்சீன் அட்டாச் இருந்தா not a sp3 because benzene have a sp2 hybridation. இதுல கண்டிப்பா இதுல sp2 hybridation தான் இருக்கு பென்சீன்ல. அதனால டைரக்டா ஹாலஜன் பென்சீன்ல அட்டாச் இருந்தா அது sp2 கிளாசிஃபிகேஷன்ல வந்துரும். ஓகேயா, ஆனா இங்க இன்பிட்வீன்ல ஒரு கார்பன் வந்து இன்ட்ரோடியூஸ் ஆயிருக்கு ஹாலஜனுக்கும் பென்சீன் நடுவுல. அப்ப ஹாலஜன் அட்டாச் கார்பனை தான் நீங்க பார்க்க போறீங்க, பென்சீனை நம்ம பார்க்க கூடாது. அப்ப இந்த கார்பன்ல இதோட சரௌண்டிங்ல சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கு. ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த sp3 கார்பன் X பாண்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் sp3 கார்பன் வித் X பாண்ட். sp3 ஹைபிரிடேஷனோட இருக்கக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் now based on the sp2 carbon with X bond. இப்போ sp2 நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், sp2 மீன்ஸ் கார்பன் கண்டெய்னிங் டபுள் பாண்ட். கார்பன்ல கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும், டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். அப்படின்னா sp2 CX பாண்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் சொல்லலாம். ஓகேயா, ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH2 டபுள் பாண்ட் CHCl. அப்ப இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கும் செகண்ட் கார்பனுக்கு இன்வெர்டிங்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. டபுள் பாண்ட் இருந்தா அப்ப இந்த கார்பன் நம்ம என்னவா கன்சிடர் பண்ணணும், டபுள் பாண்ட் கார்பனை கன்சிடர் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் கார்பனை. அப்ப அதுல இருக்கக்கூடிய ஹைபிரிடேஷன் sp2 ஹைபிரிடேஷன், sp2 ஹைபிரிடேஷன் இருக்கு. அப்ப இது என்ன பண்ணிருக்கோம், கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த sp2 கார்பன் X பாண்ட் சொல்றோம். ஸோ ஜெனரலி இட் கால்ட் அஸ் அ வினைல் ஹாலைட். இதை ஜென்ரலா வினைல் ஹாலைட்னு சொல்ல போறோம். அப்ப என்ன கிளாசிஃபிகேஷன் பண்றோமா அப்படின்னா வினைல். வினைல்னா ஒன்றும் இல்லை,
ஹாலஜன் அட்டாச் கூடிய ஃபர்ஸ்ட் கார்பனுக்கும் செகண்ட் கார்பனுக்கும் இடையில டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா வினைல். இப்போ இதை பாருங்க, ஒரு ரிங் ஸ்ட்ரக்சர் போடுவோம். நம்ம ரிங் ஸ்ட்ரக்சர்ல ஒரு சைக்ளோஹெக்சீன் எடுத்துக்கிறேன், லைக் சைக்ளோஹெக்சீன். இப்போ ஹாலஜன் வந்து இந்த டபுள் பாண்ட் கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு, லைக் Cl இங்க பிரசன்ஸா இருக்கு, இந்த இடத்துல அட்டாச் ஆயிருக்கு. அப்ப நம்ம ஹாலஜன் ஆட்டம் எங்க அட்டாச் ஆயிருக்கு? டபுள் பாண்டட் கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருக்கு. அப்ப டபுள் பாண்டட் கார்பன்ல அட்டாச் ஆயிருந்தா that means vinyl, vinyl halide. பட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்ததுல வந்து எப்படி இருந்தது? ஒரு சைக்ளோஹெக்சீன்ல இங்க வந்து ஹாலஜன் இருந்தது. அப்ப இந்த கார்பன் வந்து sp3 ஹைபிரிடேஷனா இருந்தது, இங்க வந்து இது sp2 ஹைபிரிடேஷனா இருக்கு. அப்ப இங்க இது மாதிரி இருந்ததுன்னா, இப்ப சிங்கிள் பாண்ட்ல அட்டாச் இருந்ததுன்னா that means allyl அப்படி நம்ம கிளாசிஃபை பண்றோம். அதுவே டபுள் பாண்ட் கார்பன்ல அட்டாச் இருந்தா வினைல் கிளாசிஃபை பண்றோம். ஓகே, அப்ப this is allyl, this is a vinyl. அப்ப பொசிஷன் மட்டும் மாறுது, சேம் சைக்ளோஹெக்சீன் தான், ஆனா நம்ம ஹாலஜன் அட்டாச் இருக்கக்கூடிய பொசிஷன் வந்து வேரி ஆகுது. ஓகேயா? so allyl, vinyl. so the next classification, aryl halide. Aryl halide. Aryl halide is nothing but one halogen atom replace the hydrogen atom in the benzene. Benzene இருக்கு, இப்போ இதுதான் பென்சின், உள்ள டபுள் பாண்ட் இருக்கும் ஆல்டர்னேட்டா, ஒன்று விட்டு ஒன்று டபுள் பாண்டு, 3 டபுள் பாண்டு பிரசன்ஸா இருக்கும். இப்போ நான் இங்க இருக்கக்கூடிய ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்? ஒரு ஒன் மோர் ஹாலஜன் லைக் Cl இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேங்க. ஹைட்ரஜன் ஹைடா இருக்கு, அந்த ஹைட்ரஜனை ரிமூவ் பண்ணிட்டு நான் Cl இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கேன். அப்ப இந்த Cl ஆட்டம் வந்து எந்த கார்பன்ல அட்டாச் இருக்கு? லைக் sp2. நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பென்சீன்ல என்ன ஹைபிரிடேஷன் இருக்கு அப்படின்னா sp2 ஹைபிரிடேஷன் இருக்கு பென்சீன்ல. ஏன்னா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹைபிரிடைஸ்டு டபுள் பாண்ட் இருக்கும். ஓகேங்களா? இந்த பாண்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும், டீலோக்கலைஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இந்த பாண்ட் இங்க வரும், இந்த பாண்ட் இங்க வரும், இந்த பாண்ட் இங்க வரும், அப்படி சுத்திக்கிட்டே இருக்கனால எல்லா பொசிஷன்லயும் டபுள் பாண்ட் இருக்கும் இந்த கார்பன்ல. அப்ப அந்த கார்பன்ல என்ன ஹைபிரிடேஷன் இருக்கு? sp2 ஹைபிரிடேஷன். டபுள் பாண்ட் இருந்தா that means sp2 ஹைபிரிடேஷன். அப்ப இந்த குளோரின் ஆட்டம் அட்டாச்டு கார்பன்ல sp2 ஹைபிரிடேஷன் இருக்கு. so aryl halide is a sp2 carbon with x bond. ஓகேயா? I recall the topic. first ஹாலோ அல்கேன் அண்ட் ஹாலோ அரீன்ஸ் அப்படின்னா, அல்கேன்ல ஒரு ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாலஜனை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணா that means ஹாலோ அல்கேன். ஹாலோ அரீன்ஸ் அப்படின்னா அரீன்ல ஒரு ஹைட்ரஜனை நீக்கிட்டு அங்க வந்து ஒரு ஹாலஜனை கொண்டு வருவோம், அது வந்து ஹாலோ அரீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஜென்ரலா ஹாலோ அல்கேன் ஹாலோ அரீன்ஸ் 2 டைப்பா கிளாசிஃபை பண்றோம். ஒன் டைப் பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன் ஆட்டம், பேஸ்ட் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன் ஆட்டம்ஸ். based on the number of halogen atom. இப்போ அல்கேன் ஆர் அரைல் குரூப் எது வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுல வந்து நம்பர் ஆஃப் ஹாலஜன் ஆட்டம் பாக்குறீங்க, 1 ஹாலஜன் இருந்தா that means மோனோ ஹாலஜன் டெரிவேட்டிவ்ஸ். அதே 2 ஹாலஜன் இருக்கு, இப்போ இது அரோமேட்டிக் குரூப்லயும் இருக்கலாம் சார். அரோமேட்டிக் இப்போ பென்சின் ரிங்லயும் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 2 டைம் வந்து Cl பிரசன்ஸா இருக்கலாம், அது வந்து டைஹாலஜன் சொல்லலாம். பாலிஹாலஜன் மீன்ஸ் மோர் தென் 1க்கு மேல இருந்துட்டாவே அது பாலிஹாலஜன் அப்படின்னு சொல்லிடலாம். ஸோ பாலிஹாலஜன் டெரிவேட்டிவ்ஸ் சொல்றது. ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் based on the hybridization in CX bond. So we are classified into further 2 type, sp3 hybridization CX bond, sp2 hybridization CX bond. sp3 na ஒண்ணு இல்ல, sp3ங்கிறது லைக் a single bond இருக்கக்கூடியது, sp2ங்கிறது டபுள் பாண்ட் இருக்கக்கூடியது. ஸோ ரெண்டு தான் நம்ம ஃபர்தர் கிளாசிஃபை பண்றோம். sp3 CX bondல ஃபர்தர் 3 டைப்ஸ் இருக்கு. ஒன்னு அல்கைல் ஹாலைடு, அல்லைல் ஹாலைடு, தென் பென்சைல் ஹாலைடு. அல்கைல் ஹாலைடுங்கிறது ஒரு அல்கைல் குரூப்ல, அல்கைல் குரூப்புங்கிறது ஒரு ஹைட்ரஜனை அல்கைலேருந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டா ஃபார்ம் ஆகுது அல்கைல். அதுல வந்து ஹாலஜன் டைரக்டா அட்டாச் ஆயிருக்கும், தட் இஸ் அல்கைல் ஹாலைட். அல்லைல் ஹாலைட் அப்படின்னா கார்பன் ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கணும், செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் கார்பனுக்கு இடையில டபுள் பாண்ட் இருக்கணும். அப்படி இருந்தா அது அல்லைல் பொசிஷன் அந்த மாதிரி இருக்கும். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல ஹாலஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கு, தட் மீன்ஸ் அல்லைல் ஹாலைடு. நெக்ஸ்ட் பென்சைல் ஹாலைட். பென்சைல் ஹாலைடு அப்படிங்கிறது ஒரு ஹாலஜனுக்கும் பென்சீனுக்கும் இன்பிட்வீன்ல ஒரு கார்பன் இருக்கும், அந்த கார்பன்ல சிங்கிள் பாண்டா இருக்கணும். அப்ப நம்ம ஹாலஜன் அட்டாச்டு கார்பன்ல சிங்கிள் பாண்ட் பிரசன்ஸா இருந்தா that means sp3 hybridization சொல்லிடுவோம், பென்சைல் ஹாலைடு. நெக்ஸ்ட் based on the sp2 carbon with CX bond.
ஸோ இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுறோம். ஒன்று வினைல் ஹேலைட், அனதர் ஒன் அரைல் ஹேலைட். வினைல்னா ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் செகண்ட் கார்பனுக்கு நடுவில் டபுள் பாண்ட் வந்துடணும். ஃபர்ஸ்ட் கார்பனில் ஹேலஜன் அட்டாச் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் வினைல். அரைல் மீன்ஸ் ஹேலஜன் வந்து டைரக்டா பென்சின் ரிங்ல அட்டாச் ஆயிருக்கணும். தட் மீன்ஸ் அரைல் ஹேலைட். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் மோர் கிளாஸிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் த நேச்சர் ஆஃப் சிஎக்ஸ் பாண்ட். இப்போ நம்ம இங்கே ப்ரெசன்ஸாக இருக்கக்கூடிய சிஎக்ஸ் பாண்டை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், கிளாஸிஃபை பண்ண போகிறோம். இப்போ கார்பன் அட்டாச் இருக்கக்கூடிய ஹேலஜன்ஸ், இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் பிரைமரி. இது டினோட்டட் இன்டு 1 டிகிரி. 1 டிகிரி நம்ம நோட் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வந்து செகண்டரி, 2 டிகிரின்னு சொல்றோம். தேர்ட் ஒன் வந்து டெர்ஷரி, 3 டிகிரின்னு சொல்றோம். பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி அக்கார்டிங் டு த சிஎக்ஸ் பாண்ட். சிஎக்ஸ் பாண்டை வச்சு போடும்போது இப்போ ஜென்ரலா இதெல்லாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் கொண்டு வரணும் சார் அப்படின்னா ஆர்எக்ஸ் பாண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம கொண்டு வரோம். ஓகே, ஆர்எக்ஸ் ஜென்ரலா இது எல்லாத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லிடலாம், ஆர்எக்ஸ் அல்கைல் ஹேலைடு அப்படிங்கிற கிளாஸிஃபிகேஷன்ல சொல்லிடுவோம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பிரைமரி எப்படி சார் நோட் பண்றோம், CH3 CH2 Br. லிசன், பிரைமரி அப்படின்னா ஹாலஜன் அட்டாச்டு கார்பன்ல 2 ஹைட்ரஜன் பிரசன்ஸா இருக்கணும். ஹாலஜன் லைக் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்டு கார்பன்ல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். தென் 1 ஆல்கைல் குரூப் இருக்கணும். தட் இஸ் கால்டு பிரைமரி கிளாஸிஃபிகேஷன். Primary means is nothing but functional group attaching carbon containing 2 hydrogen with 1 alkyl group. That is called primary. புரிஞ்சுதா? அப்ப நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்க, ஹாலஜன் அட்டாச்டு கார்பனை பார்க்கணும். ஃபர்தர் அதர் கார்பனை நம்ம பார்க்க கூடாது. அட்டாச்டு கார்பன்ல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கான்னு பாருங்க. That means primary. Next is secondary. Now CH3 CH3 Br. இப்போ இந்த Br அட்டாச்டு கார்பன்ல 1 ஹைட்ரஜன் பிரசன்ஸா இருக்கு வித் 2 ஆல்கைல் குரூப். தட் மீன்ஸ் செகண்டரி. ஓகே, ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சிங் கார்பன் கண்டெய்னிங் 1 ஹைட்ரஜன் வித் 2 ஆல்கைல் குரூப். தட் மீன்ஸ் a secondary classification. ஓகே, நெக்ஸ்ட் டெர்ஷரி. CH3 CH3 Br. டெர்ஷரி மீன்ஸ் இப்போ Br அட்டாச்டு கார்பன்ல வித்தவுட் ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடாது. அது இல்லாமல் 3 ஆல்கைல் குரூப் அட்டாச் இருக்கும். அப்படி இருந்தா அது டெர்ஷரி அப்படின்னு சொல்லலாம். டெர்ஷரி ஹேலைட்ஸ். இப்போ ஆல்கைல் ஹேலைட், ஜென்ரல் ஆல்கைல் ஹேலைட்ல நம்ம ஃபர்தரா 3 டைப்ஸ் நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். அதில் ஃபர்ஸ்ட் பிரைமரி ஆல்கைல் ஹேலைடு, செகண்டரி ஆல்கைல் ஹேலைடு அண்ட் தேர்டு டெர்ஷரி ஆல்கைல் ஹேலைடு அப்படிங்கிறது. பிரைமரினா ஹாலஜன் அட்டாச்டு கார்பன்ல 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். செகண்டரினா ஹாலஜன் அட்டாச்டு கார்பன்ல 1 ஹைட்ரஜன் இருக்கணும். அதே மாதிரி டெர்ஷரிங்கிறதுல ஹாலஜன் அட்டாச்டு கார்பன்ல நோ ஹைட்ரஜன் இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு பதிலாக 3 ஆல்கைல் குரூப் அட்டாச் ஆகிருக்கும். தட் மீன்ஸ் பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதை அகைன் ரீகால் பண்ணி பாருங்க. இதோட பென்சின் காம்பவுண்டே நீங்கள் வச்சுனீங்க அரோமேட்டிக் குரூப்லேயே நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிரைமரி, செகண்டரி, டெர்ஷரி அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ. Sendermap, you dare to dream, we care to accomplish.